எல்லாருக்கும் வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த ஹீரோயின் வந்துட்டாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் என் பேர் நித்திலன் சாமிநாதன். பொதுவாகவே கேரளா படங்கள் மேலே ரொம்ப ஆர்வம். அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும். எப்படி தெலுங்கில் ஒரு கிளாசிக் மூவி வந்தால், கன்னடத்தில் ஒரு கிளாசிக் திந்தி மாதிரி வந்தால், நான் அந்த மாதிரி மலையாளத்தில் டூ மச் ஆஃப் கிளாசிக் மூவிஸ் அது ரொம்ப நான் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தட்டத்தின் மறையத்துலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி விஸ்காம் படிக்கும்போது ஜான் ஆப்ரஹாமோட அக்ரஹாரத்தில் கழுதை, அடூர் கோபாலகிருஷ்ணனோட மதில்கள், அவங்க வந்து படம் போட்டு போட்டு காட்டிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ ஒரு விஸ்காமில் எனக்கு அவ்வளோ படங்கள் வந்து ஞாபகம் இருக்குது. நான் பர்சனலாக இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர், தட்டத்தின் மறையத்து, அப்படி வந்து தொடர்ந்து படங்கள், கமெடி பாடம், தொடர்ந்து எல்லா நல்ல படமும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். அண்ட் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் இஸ் கும்பலாங்கி நைட்ஸ். அந்த படம் மாதிரி ஒரு படம் வருமானு எனக்கு தெரியல. அந்த வருஷம் ஆஸ்கார் நாமினேட் பண்ணும்போது இந்த படத்தை ஏன் அனுப்பலை அப்படின்னு பயங்கரமாக வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நான். லவ் யூ ஆல். உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப സന്തോഷமாக இருக்கு. താങ്ക്യൂ. കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ, ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ സേവൻ വിജയ് സേതുപതി സാർ തന്റെ 50ാമത്തെ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു. சார், முதல்ல வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒவ்வொரு முறை இங்கே வரும்போது வந்து உங்களோட பேரன்பு நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களை ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்போது, இந்த முறை மகாராஜா படத்துக்காக வந்து பார்க்கும்போது முதல்ல அது ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பு ரொம்ப நன்றி. நான் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். என்னாச்சு? Thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thanks a lot for coming here. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പടത്തെ, ഈ തമിഴ് സിനിമ മഹാരാജയെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പതിവ് പോലെ മലയാളം ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തമിഴ് സിനിമകൾ വെൽക്കം ചെയ്യാനും നല്ല പടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും. നല്ല സബ്ജക്റ്റ് എന്നില്ല, അതിന് പുറമെ കമേഴ്ഷ്യൽ, വളരെ മാസ് മസാലയുള്ള പടങ്ങൾ വരെയുള്ള വളരെ നന്നായിട്ട് ഓടിയ ചരിത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കലർന്ന ഒരു പടമാണ് മഹാരാജ. ആൻഡ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയാം എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വിജയ് സേതുപതി എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഓൾ ലവ് ഹിം. ഐ ലവ് ഹിം. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദിസ് ഫിലിം ഇസ് റിയലി ബീങ് വെൽക്കംഡ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ബീങ് സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് 50th ഫിലിം. ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ എനിക്ക് തമിഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത്. തമിഴിലെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ മീ. ഐ താങ്ക് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിതിലൻ ഇസ് എ ഫിനോമിനൽ ഫിലിം മേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതി, സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു രീതി, ആൻഡ് ഫിലോമിൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദി എഡിറ്റർ, യു ഓൾ നോ. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫിലോമിൻ. And he's the editor of the film. I really wish he was here to say hi to all of you. But nevertheless, I'm really happy to have done this film and to bring it here to Kerala. And I want to thank you all from the bottom of my heart for making it such a big hit and really being such a big encouragement. Enikku മാത്രമല്ല, പക്ഷേ for our entire team. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഇവിടെ ഈ സിനിമ വിതരണം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫോർ എവറിബഡി, പ്രസ്, മീഡിയ, ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദ ടേൺ ഔട്ട്, അമേസിംഗ് ടേൺ ഔട്ട്. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കമിങ് ഓൾ ഓഫ് us. താങ്ക് യു.
அவர் விஷ்ணுதேவ் மிஸ் லிட்டில் ராவத்தோட டைரக்டர் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சரி வந்திருந்தார், அதனால் மரியாதைக்கு மேலே உட்கார வச்சிருக்கேன். அவன் படம் பார்த்துட்டான், அவனுக்கு படம் பிடிச்சது. சரி எங்களோட படம் பார்த்து ஒருத்தர் பேசினா நல்லா இருக்கும்ல. நீ 2 வார்த்தை சொல்கிறான். தேங்க்ஸ் அண்ணா. எனக்கு விஷ்ணுவோட படம் ரொம்ப பிடிச்சது. மிஸ் லிட்டில் ராவத்தர் நான் பார்த்து யாரும் எனக்கு ரெஃபர்லாம் பண்ணல. நான் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டில் பார்த்துக்கும்போது ஒரு போஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப டால் கையும் ஷார்ட் கௌரியும் வந்து ஒரு போஸ்ட் இருந்தது. இந்த போஸ்ட் லுக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜெனரலாக இன்றைக்கி வந்து நமக்கு இந்த அமேசான் இல்லை ஓடிடி இங்கே இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு படம் பார்க்குறதுக்கு யாராவது ரெஃபர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த படம் இருக்குது, இந்த லாங்குவேஜில் வந்திருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. எனக்கு சில சமயம் ரொம்ப ரேண்டமாக சில சமயம் படம் பார்க்கலான்னு உட்காருவேன். அது என்ன பிரச்சனைனா இந்த ஃப்ளைட்டில் வீட்டிலலாம் உட்காந்து ஏதாவது படம் பார்க்கலான்னு உட்காரும்போது எந்த படம் பார்க்கலாம் தேடி தேடி டயர்டாகிடுவோம். அப்புறம் படமே பார்க்க மாட்டோம். ஃப்ளைட்டில் அதுக்கு ஊர் வந்து சேர்த்துருவோம். ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஓகே நம்ம பார்த்தோன்னே இந்த படம் இது பண்ணுறது நம்ம வில் வாட்ச் தட் ஃபில்ம்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச்டு. அந்த ஐ டோன்ட் நோ, நான் எதையுமே யோசிக்காமல் பார்த்தேன். ஐ டோன்ட் நோ த டைரக்டர், ஐ டோன்ட் நோ த ஹீரோ, ஐ ஜஸ்ட் நோ தட் கௌரி ஆக்டட் இன் மை ஃபில்ம் 96. ஸோ அப்படி ஜென்ம ரேண்டமாக பார்த்த படம் தான் மிஸ் லிட்டில் ராவத்தர். ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட். அப்புறம் அந்த பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணேன். அப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு பேசினேன். அண்ட் ஹி வாஸ் மோர் ஸ்வீட். எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தென் அவனை கூப்பிட்டேன், எனக்கு எதாவது கதை இருந்தால் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்தான், இங்கே வர மாதிரி ஒரு பெரிய மெசேஜ் போட்டான். ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் போய் நாங்களே எங்கள் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணி என்ன சொல்கிறது தெரியல. ரிப்பீட்டேஷன் அப்படி தான் இருக்கும். எந்த ஊருக்கு போனாலும் இவ்வளோ ஈக்குவலாக வந்து அதுக்கு படத்தை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, கொண்டாடுவாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம், அந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு ஓடிடும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பினோம். ஓகே, அப்புறம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நாங்கள் நிஜமாகவே எதிர்பார்க்கல. அது எல்லா இடத்துல இருக்கிற மக்கள், ப்ரெஸ், மீடியா, எவ்ரிபடி அவங்க தான் முக்கியமான காரணம். இனிமேலும் இந்த படத்தை பற்றி எதுவும் பேசுகிறதுக்கும் எங்கள்கிட்ட வார்த்தை இல்லை. உங்கள் எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான் முடியுது. அது தவிர என்கிட்ட வெறும் இல்லை. பட் நாங்கள் எல்லாருமே வழக்கமாக ஒரு படம் ஹிட் ஆகும்போது ப்ரொடியூசருக்கு, டைரக்டருக்கு, ஹீரோவுக்கு, ஹீரோயினுக்கு, மெயின் காஸ்ட்டுக்கு பண்ணவங்களுக்குலாம் ஒரு பெனிஃபிட், ஒரு 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 அடையாளம் அதிகப்படுத்திருக்குன்னு அர்த்தம், ஒரு ஐடென்டிட்டி கூடி இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேரையும் ஜனங்க கவனிச்சிருக்காங்க. அத்தனை பேரும் ஜனங்களோட மனசில் இருக்காங்க. அதுக்கு எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் தரும். வளர நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இப்போ விஷ்ணு 2 வார்த்தை நான் உனக்கா. Thank you. என்ன சொல்றது? I didn't expect that actually. It's not about me. കണ്ടിപ്പണ ഇല്ല ഞാനത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. പെട്ടെന്ന് അണ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. ഇതിപ്പോ മഹാരാജയുടെ പ്രൊമോഷനാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മഹാരാജ. ഞാൻ പടം കണ്ടു, ഭയങ്കര വർക്കായി. ഐ മീൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് എത്ര ഒരു പ്രോപ്പർ മാസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു പടം ഞാൻ കണ്ടില്ല. ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കുറെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കരയുക, ഒരുപാട് ചിരിക്കുക, ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക വേണ്ട. അത് അത്രയും ഡെപ്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ അധികം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി. റിയലി ലവ് ദാറ്റ് ഫിലിം ആക്ച്വലി. എല്ലാവരും പടം കാണുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. Thanks Vishnu. Thank you. அவனை எம்பராஸ் பண்ணுறதா செய்யல. பட் தேங்க்ஸ் விஷ்ணு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ். നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സുധൻ സാർ ഉണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഊഴമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മഹാരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാം. சார், அவர் பேர் சுதன், எங்கள் ப்ரொடியூசர். பட் ஜென்ரலி ஹி டோன்ட் டாக்.
Just introduction. Yes, only executes. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. So, your name is sir? Huh? You're a gentleman, sir. You are a gentleman, sir. Seriously, sir. I should learn this thing from you, sir. You know that clap, how much it made me happy. You are a true gentleman. Oh, then you are a great gentleman. Yes, sir. Cute இல்ல நேரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்டு தான், பர்சனாலிட்டி வந்து கியூட். இவன் வந்து சொல்லும்போது சில பேர் பேசும்போது நமக்கு தெரியும் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு கவரப் இருக்கும். சம்டைம் ஈவன் மீ, ஏன்னா when we expect something ஏதாவது ஒரு கவரப்பாக ஒன்று இருக்கும், டு ஹைட் who we are அப்படின்றது. ஏதோ சின்ன ஒரு லிட்டில் ட்ராமா இது. he don't have that drama. சொல்லும்போது இவனுக்கு what I have in my mind, more than impressing you, I have to convey it properly. ஏன்னா எழுதும்போது அதை யோசிச்சு எழுதுறாங்க. ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே, அப்புறம் ஒரு சீன் பிளே எல்லாம் வந்து ரொம்ப யோசிச்சு எழுதுறாங்க. பட் அதை அப்படியே அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு he tried most. That behavior is cute, that's what I say. Okay, வேற என்ன? அதானா கரெக்டாக சொல்லிட்டேனா? தேங்க்யூ சார். அப்போ நானும் இருக்கேன்ல சார். அப்படி இல்லை சார், எல்லா கதைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் சார் ஃபஸ்ட் ஹீரோயின். அது ஹீரோன்னு சொல்லணுமா தெரியல சார். இப்போ ஒரு படத்தில் மியூசிக் நடந்தால் மியூசிக் தான் ஹீரோன்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார். அது அவங்க போர்ஷன் சார். இப்போது என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் சார், ஒரு படம் ஹீரோ பெரிய ஆள்னா ஹீரோவோட மட்டும் படம் ஓடுறதில்லை சார். எல்லாரும், எல்லா கேரக்டரும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும், எல்லா வேலையும், அதாவது இங்கே வந்து நாங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்க வேலையை ஒழுங்காக பண்ணால் தான் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ எஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபைனல் டிராஃப்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் 14 தடவை இது ரீரைட் பண்ணதாக கேள்விப்பட்டேன். ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்தது இடையில, யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணா? ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்த வேலையை மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலி எல்லாரும் நன்றி சொல்லணும் மகாராஜா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக. அதை மறந்துட்டு நான் வேறு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த மகாராஜா இவ்வளோ பெரிய இமென்சிவான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கேரளா மக்களுக்கு அனைவருக்கும் அவங்க படங்கள் இப்போது எவ்வளோ ரசிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களையும் ரசிக்கிறேன். லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். ஐயா, உங்களோட கொஸ்டின் கேள்வியா? ஒவ்வொரு வருஷன் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாதுங்க. என்னென்ன நான் வேணா இப்போது ஒரு ப்ரொவைஸ் கிரியேட் ஆகி இதை எப்படி கொடுக்கலாம், இதை எப்படி பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும்னு ஒரு அதுக்கு எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ப்ரொவைஸோட சப்ளாட் ரெடி பண்ணுவேன். அது ரெண்டும் மர்ஜ் பண்ணுவேன். ஸோ அது நமக்கு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க முடியும். நீங்கள் பொறுத்துக இருக்குல்ல, ஐ மீன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இருக்குல்ல, மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தமிழில் பொறுத்துகன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராங் கொடுத்துட்டு ரைட்னு ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சாய்ஸ், டைரக்டருக்கு ஒரு சாய்ஸ், ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சாய்ஸ், டைரக்டருக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்பேன். அது ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ 14 வருஷம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தால் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு இருக்கணும். சும்மா ஒரு பேசி உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி எல்லாம் பசில் எடுத்துப்பேன். இந்த கண்டென்ட்டை இது மேலே ப்ளே பண்ணி பார்ப்பேன். அது ரொம்ப கிரேசியாக இருக்கும். இது இப்படியெல்லாம் கூட பண்ணுவியா நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயிலாக சொன்னேன். ஓகே, இந்த படத்தில் கோயம்புத்தூர்மோட ரொம்ப ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஏஜ் மாதிரில நிறைய இருக்கு. அந்த ஸ்டோரி பேட்டர்ன் நான் லீனியர் ப்ளே. ஆமாம், இது ஒரு பேட்டர்னாக ஃபாலோ பண்ணுறது. இது என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. அது ஒரு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அது இப்படி பண்ணால் எனக்கு அது ஒரு என்னோட ஸ்டைலாக நான் முத்திரை கொடுத்த விரும்பலை. இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஒரு டைம் எனக்கு ஒரு வருஷம் தூக்கி போட்டு வேறு பண்ணேன். பட் எல்லா கதைக்கும் இது ஷூட் ஆகணும் அர்த்தம் கிடையாது. நான் அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன்,
காதல் படத்தை மிஷ்கின் சார் டைரக்ட் பண்ண படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்ப்பேன். அதை யோசிச்சு பார்ப்பேன், எப்படி இருக்கும், இப்படி ஃபஸ்ட்டு காலை வரத்து நடந்து வர்றாரு, அந்த கதையை காட்டுறேன், இப்படியெல்லாம் மைண்டில் யோசிச்சு பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி எல்லா கதைக்கும் எல்லாரும் ஷூட் ஆகும், எல்லாத்துக்கும் நான் ஷூட் ஆகும்னு அர்த்தம் கிடையாது. அந்த டிமாண்ட் பண்ணால் நான் பண்ணிவிடுவேன். இந்த 2 படம் ஷூட் ஆச்சு, அடுத்த படம் நான் லீனியர் கிடையாது, லீனியர் தான் போக போகுது. ஸோ ஒவ்வொரு கதை டிபெண்ட்ஸ். இந்த படத்தில் ஒரு நான் லிவிங் திங் மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப அன்பு இருக்கு, பாசம் இருக்கு, ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு இந்த படத்தில் மகாராஜாவில். நீங்கள் அதுக்கு என்னதான் ரெஃபரன்ஸாக மைண்ட் வச்சுங்க? இந்த காஸ்டவேலாம் அந்த போர்டு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது மனசில் வச்சு? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. என் வாழ்க்கையிலே நிறையா திங்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி. நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது சார். ஒன்று இந்த படத்தில் இருக்க நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நிஜமாகவே அந்த வீட்டோட கடவுள் மாதிரி செஞ்ச வேலை. அப்படி நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணையார் பத்மின்னு ஒரு படம் பண்ணேன். அந்த படத்தில் அந்த கார் தான் சார் ஹீரோ. ஓகே, அந்த படத்தில் நாங்கள் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் அந்த ஃபியட் காருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம். அதில் 2 விஷயத்தை வந்து நான் ரொம்ப அழகான 2-3 விஷயம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அவங்க சொன்னது எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னோட ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ஒன்று வந்து ஒருத்தர் வந்து சின்ன வயசில் அவங்ககிட்ட ஃபியட் கார் இருந்தது, அப்புறம் அவங்க விற்றுட்டாங்க. இப்போ இவங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு. அவங்க அம்மா கூட்டிகிட்டு அந்த காரை வாங்கி அந்த காரில் உட்காச்சிக்கிட்டு அவங்க அப்பா கூட அவங்க ரவுண்டு போன அந்த தெருவுக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு டைம் ட்ராவலில் அப்படியே பின்னாடி போய் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கார் அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு காரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காங்க அவங்க வந்து நம்புகிறாங்க அந்த காருக்கு உயிர்னு. ஏன்னா எல்லாரையும் ரிலேட்டிவ்ஸும் ட்ராப் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. லாஸ்ட் ட்ரிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் கட் ஆகிடுச்சாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க நம்பினாங்க அதுக்குன்னு. இன்னும் ஒரு மோர் தென் 60 years யங் கப்புள் ஒருத்தங்க அவர் சொன்னார், இந்த காரில் உட்காரும்போது எனக்கும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நடுவில் இந்த கியர் பாக்ஸுங்கிற ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் புட் மை ஹேண்ட் அண்ட் மை கேர்ள் அண்ட் ட்ரைவ் மை கார் அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நம்ம இது இந்த ஆங்கிளில் சொல்லி பார்க்கலாம், இப்படி பார்க்கலாம். whether it's a living things or non-living things, when you put so much of love, that non-living things will get a life அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எனக்கு இருக்குது. நான் சம்டைம்ஸ் லேட் நைட் போகும்போது என் காரோட பேசுவேன். எனக்கு அது பிடிக்கும். இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் வந்து என் டேபிளில் இருக்கும், என் ஆஃபீஸில், என் வீட்டில் தான் இருக்கும். அது ரொம்ப நாள் அங்கே இருந்திருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் அது யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். பட் நான் நினச்சிப்பேன், இந்த ஸ்பேஸ் எனக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை அந்த திங்ஸுங்க இருக்குது. அதனால் ஐ கான் சே தட் திங்ஸ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் மை ஆஃபீஸ், பிகாஸ் அதுவும் ரொம்ப நாள் அங்கேயே தான் தங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அங்கே வச்சிருவேன். ஸோ இது மாதிரி எனக்கு நிறைய எமோஷனல் திங்ஸ் நிறைய குட்டி குட்டி விஷயத்து மேலே இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் டூ தட். ஸோ அதனால் இல்லை, என் சொந்த வாழ்க்கையிலேயே நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நிமிஷம் ஜென்டில்மேன். ஓகே, இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாரகுமார் அந்த கும்மதோரத்தோட ஸ்டோரி சொல்றது, இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காணும் படத்தில் வந்து டைலாக் சொல்றது, நீங்கள் நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன் വ്യത്യസ്തமான டைமில் വ്യത്യസ്തமான രീതിயில் சொல்கிற ஒரு பேட்டர்ன் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணுறேன். இந்த படத்துலேயே அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன். ஹாப்பிக்கும் நான் காரணம் இல்லை, பாவுக்கும் நான் காரணம் இல்லை, என்னாச்சு நான் காரணம் இல்லை, ஆர் யூ ஓகே பேபி நான் காரணம் இல்லை, திஸ் லக்ஷ்மி நான் காரணம் இல்லை. அண்டு இந்த மாதிரி வேறு ஹீரோக்களும் பண்ணியிருப்பாங்க. மேபி என் மேல் நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரியோ இல்லை அது மாதிரி இருக்கிற திருப்பி பண்ணும்போது தான் சார் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு பழைய சாயல் இல்லாமல் இருக்கணும். பட் ஒரு விஷயத்தையும் நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஒருத்துக்கு பின்னாடி வேறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, என்னாச்சு க்ரீனில் ஆடும்போது அது எவ்ரி டைம் ஐ கோ டு தட் கிரவுண்ட், அதை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. குமுதா ஹாப்பி சொல்லும்போது எவ்வளோ குமுதா டல்லாக இருந்தாலும் என் இமேஜினேஷனில் குமுதா இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி சார். நானும் போடுதன் பாண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் எவ்வளவு என்னவாக இருந்தாலும் சரி,
வெதர் மை பேபிஸ் ஆர் ஓகே பேபி மட்டும்தான் அவனோட ஒரே விஷயம். ஸோ அதனால் அவனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பான ஊன் இருக்குது, நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. அதெல்லாம் மறைச்சிட்டு தான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அது குக் பண்ணுறான் ஒரு ஸ்டோரியை. ஆனால் அந்த ஸ்டோரிக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய எமோஷ்னல் திங்ஸ் இருக்குது. அதை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒவ்வொரு முறையும் அதை சொல்லும் போதும் அவன் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். அது அவனுக்கு ஈஸி இல்லை பார்க்கறது தான். அது நீங்கள் கடைசியாக சொல்லும்போது என்னவோ அது ஒரு முறையும் அவனுக்குள்ளே இருக்குது. அது ஒவ்வொரு முறையும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி தான் அதை சொல்கிறான். அது அவனால் ஈஸியாக சொல்கிற விஷயம் இல்லை. ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்துக்கும் பின்னாடி இது இருக்குது. இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. இது மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி சொல்ல முடியாது. சொன்னால் ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் மீ ஹவ் ஐ ப்ராக்டிஸ், நான் ஒரு விஷயத்தை டெலிவரி பண்ணால் அதோட லைஃப் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதோட லைஃப் அதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதர்வைஸ் தெர் இஸ் நோ லைஃப். அது இருக்கிறதுக்கான அது சொல்கிறதுக்கான காரணம் இல்லாமல் எனக்கு டெலிவரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். தட்ஸ் ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். ദുബായിലെ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്തുനിന്ന് കുട്ടികൾ പോലെ വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ദുബായ് മുഴുവൻ നോക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നു. ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് 50ാമത്തെ സിനിമ ഇറ്റ് നോട്ട് ഈസി തിങ് 50 സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? சத்தியமாக நான் ஒன்றுமே நினைக்கல சார். ஏன்னா அது துபாயில் அது இதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் ஷேக் ஜாயத் ரோட் சார். அதில் நான் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் சார். நாங்கள் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து துபாயில் நாட் அலோடு சார். பத்தாக்கா வந்து செக் பண்ணுவாங்க சார். ஃபஸ்ட் டே போகும்போது பத்தாக்கா வந்து இல்லாமல் பிடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் என்னோடய பாஸ் வந்து அதுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு ஜாப்புக்கு வந்து இன்னொரு ஜாப் பண்ண முடியாது. அது ஃப்ரீ ஆர்ட்ஸ் பேப்பர். அதுக்கு அதை பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. பட் வேறு ஒரு கம்பெனியில் நான் வேலை பார்த்துருந்தேன் சார். இந்த ரோடுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ரோட்டில் ஒரு கம்பெனியில் போய் நான் வந்து நான் வேலை பார்த்தோம் டபுள் மடங்கு சேலரிக்கு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார். அதே ரோட்டில் ஒரு கம்பெனிக்கு 1 லட்ச ரூபா சேலரிக்கு அப்ளை பண்ணி நான் அப்படி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஒரு அந்த வேலை கிடச்சினா அங்கே தான் இருந்திருப்பேன். தட் டைம் வந்து 12,500 rupees சேலரி போய் அப்புறம் 25,000 rupees சேலரிக்கு வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ப்ளஸ் 1 lakh rupees சேலரி கிடச்சினா நான் துபாய் விட்டு வந்திருக்க மாட்டேன் சார். இப்போ நான் துபாயில் இந்த மாதிரி படத்தை நித்தில ஒருத்தர் எடுத்திருப்பான், வேறு யாரோ நடிச்சிருப்பாங்க, நான் அங்கே பார்த்துருப்பேன் சார். அது இவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே நடந்திருக்கும். ஸோ லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த லைஃப் யாரோ ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுது. அவங்க அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருந்தால் அவங்களுக்கு அது கிடைக்கிதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏதோ வகையில் என்னை அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால எனக்கு இது நடக்குதுன்னு. ஸோ நான் எதுக்குமே நான் ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்துக்கவே மாட்டேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் மை. பட் நான் அன்னைக்கு அந்த தெருவில் இருக்கும்போது அந்த மூமெண்ட்டுக்குள்ளே இந்த மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது தட் சர்ப்ரைசஸ் மீ. மற்றபடி அப்புறம் இந்த மோட்டிவேஷன்ஸ்லாம் உண்மையாகவே அவ்வளோ ஒர்த்து இல்லை சார். நான் மட்டும் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிறேன். என்கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்கும்போது என் லைஃப்லேருந்து நான் அனலைஸ் பண்ணதை நான் வெளியே சொல்கிறேன். மற்றபடி அது வந்து அதில் வந்து எந்த மோட்டிவேஷன்ஸ் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியவே இல்லை. பட் பீயிங் அன் ஆக்டர் நான் ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது நான் அட்ரஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் மை ப்ராக்டிஸ். தட்ஸ் ஆல். மற்றபடி ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எனிதிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் பி தேர் அண்ட் விட்னஸ் இட். தட்ஸ் ஆல் சார். தேங்க்யூ. என்னம்மா? ஆக்சுவலி ஒரு பதில் இது போதும், அது அவர் சொல்லட்டும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நான் லிவிங் திங் பற்றி பேசியிருந்தீங்க, இந்த லக்ஷ்மி. அது நான் முன்னாடி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், இந்த யூனிவர்ஸில் எல்லாத்துக்கும் உயிர் இருக்குது அப்படி தான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். நான் அது எங்கே, யாருக்கு, எதுக்காக அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். அப்படி தான் லக்ஷ்மி.
என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஒரு ஸ்பூன் ஃபோர்க்கு வச்சு நான் ஒரு படம் ஷார்ட் பண்ணியிருந்தேன். அது பண்ணையாரம் படத்தில் கார் இப்படி இருக்கும். காஸ்டவேல வில்சன் பால் அவனுக்கு ஒரு உயிர் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். நான் ஒரு 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 ஃப்ராங்க் வீடியோ பார்த்தேன். யாரோ பாட்டு கேட்டுருப்பாங்க, தெரியாமல் அவங்களோட போய் இயர் கேபிள் அந்த போய் டப்புன்னு கட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக கொடுத்துட்டு இருந்தேன். டப்புன்னு அந்த மாதிரி ஒரு லேடி பாட்டு கேட்டுருக்காங்க, டப்புன்னு கட் பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஒயர் கட் பண்ணிட்டான். கட் பண்ணிட்டு புதுசாக தூக்கி அடிச்சாங்க. என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்ததுடா, அது இறந்து 1 மாதம் ஆச்சு, நான் அவங்க நினைப்பை வச்சுட்டு கட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கடுப்பாயிட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு உயிர். அப்படி தான் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன கொஸ்டின்? அதான் சிங்கப்பூர் நட்டி கொஸ்டின் என்ன? ஓகே ஓகே. இல்லை, வெற்றிமாறன் சார் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு, பாலுமந்திரா சார் சொன்னதாகவும் வெற்றிமாறன் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு படத்துக்கான தேவையை அதையும் எடுத்துக்கும், நாம் அதை செட் பண்ணுற ஒரு டூல் தான் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி தான் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபிட் ஆகிட்டாங்கல்ல. ஸோ அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு தெளிவான விளக்கம் எனக்கு சொல்ல தெரியல. இல்லை, ஒரு வகையில் அது ஒரு பாராட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஆக்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு ஆக்டர் யாரும் ஞாபகத்துக்கு வரலைன்னா அந்த ஆக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் ஆல். அது எல்லாரையும் நாங்கள் கமிட் பண்ணும்போது நானும் என்ன முதல் பண்ணி இப்போ விஜய் சேதுன்னு ஒருத்தன் சொதப்பி இருந்தானா வேறு யாராவது போட்டுக்கலான்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஸோ அதனால் அந்த ஆக்டரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த கேரக்டர், அபவுட் த சீன், அது உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த ஆக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு யாரும் ஞாபகத்துக்கு வரலைன்னா தே ஆர் கிரேட் ஆக்டர்ஸ். ஸோ லக்ஷ்மிக்கு அப்புறம் வேறு யாரும் ஞாபகத்துக்குனா ஏன்னா என்னால் அந்த கதை கேட்கும்போது குப்பை தொட்டி வச்சு எப்படி நான் மூவ் பண்ணுறது, நான் வந்து அந்த ஸ்டோரியில் அங்கே நின்றுட்டேன். நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் குப்பை தொட்டியை காணும்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது, அந்த குப்பை தொட்டி வந்து குழந்தைய காப்பாற்றி சொல்கிறது வந்து நான் நம்பலை. இது எப்படி இது எப்படா இது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு கேட்டேன். அப்படி சொன்னால் அண்ணே அதை கிராஸ் பண்ணிவிடுங்க, கதைப்படி ஒரு குப்பை தொட்டி வேணும், அது இரும்பில் இருக்கணும், அந்த ஐடியாவை பின்னாடி பார்த்துலாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த குப்பை தொட்டி பார்க்கறதுக்கு சாமி மாதிரி இருக்கணும், ஒரு குழந்தை உயிரை காப்பாற்றி, அப்போ அது பார்க்க எவ்வளோ இருக்கணும், அதை யோசித்து அதை உருவாக்குறது. அது வெறும் பட்டை அடித்தா மட்டும் குப்பை தொட்டி கடவுள் ஆகிடாதுல்ல. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் அது என்ன சொன்னால் பீடிங் மாதிரி அடித்தது, இதெல்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு பார்க்கும்போது உயிருள்ள பொருள் மாதிரி மாறுது. அதை க்ரியேட் பண்ணுறது வேணால் ஒரு 10% இல்லை 20% இருக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி சொன்ன ஸ்டோரி ஒரு 50% இருக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் அதை நம்பினது அது 100% மாறி இருக்கலாம். ஸோ அதனால் அது ஒரு ஸ்டேஜில் அது கிராஸ் ஆகிருக்கும். எல்லாம் சும்மா நீங்கள் சொல்கிறது. ஏன்டா இந்த கொஸ்டின் கேட்கலையும் பார்த்தேன். ஓல்டு பாய் பற்றி கேட்குறாங்க. கொரியனில் மட்டும் இல்லை பாஸ், தமிழ் அனுராக் காஷ்யப் எடுத்திருக்காரு, த கேர்ள் எல்லோ போட்டிருக்கு, இன்சென்டிஸ் இருக்குது, க்ரீக் மித்தாலஜி ஸ்டோரி ஒடிபஸ் இருக்குது, கிம் டூக்கு எடுத்திருக்காரு, இங்கே இருட்டா வந்திருக்கு. சரியா, ஓல்டு பாய் மட்டும் ஒரு. ஸோ நான் அந்த மாதிரி இந்த கதை நான் ப்ரமைஸ் செட் ஆகி கொஞ்சம் ஓஷன் எழுதும்போது தெரியும் இந்த ஓல்டு பாயோட இதை பற்றி சொல்லுவாங்க. நான் ஓல்டு பாய் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், பட் அது வந்து அமைஞ்சது. அது இந்த இந்த இது ஒரு ரைஸ் பண்ணவன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். பிளான் பண்ணியெல்லாம் பண்ணல. நான் அங்கேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸாக ஆகலை. எழுதும்போது ஒரு ஆர்டர் வரும்போது மைண்ட் ஓகே இது இதோட சாராம்சம் இருக்குது, ஸோ எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் சொல்ல மாட்டேன், நிறைய இன்னும் சொல்லுவாங்க நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன வேலை சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. நன்றி நன்றி நன்றி, ரொம்ப சந்தோஷம். இங்க கேரளாவிலையும் மகாராஜா பெரிய ஹிட் ஆகுது, தியேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரியலி டாக் ஆஃப் தி டவுன், மவுத் பப்ளிசிட்டி அப்படி போகுது சார், எல்லா இடத்துலையும் போகுது பாஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, ஓவர்சீஸ் எல்லா இடத்துலையும் செம்மையா இருக்கு பாஸ். சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க நினைச்சீங்களா சார் இப்படி ஒரு வெற்றி? பாஸ், என்னோட கேள்வி என்னன்னா, எப்படி சார் நீங்க இந்த ஸ்டோரியை கன்வின்ஸ் பண்ண, இந்த ஸ்டோரி மகாராஜா ஸ்டோரி விஜய் சாருக்கு எப்படி சார் கன்வின்ஸ் பண்ண? சாருக்கு ஒன் லைன் சொல்ல முடியுமா?
அந்த கன்வின்ஸ் பண்ற அந்த ஒன் லைன் சீன் ஒன் லைன் அப்படி இல்லை சார். நான் அவர்கிட்ட நரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் லாஸ்ட் வெர்ஷன் சார் தான் சொல்கிறேன்ப்பா ஷூட் போகலாம், டைம் ஆச்சு, இது எனக்கு டைம் கொடுத்தா இன்னும் மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி இது நிற்பேன் சொன்னால் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆர்டராக சொல்லிட்டு வந்தேன். ஷூட் போகிறதுக்கு 1 வீக் முன்னாடி மறுபடியும் ரீரைட் பண்ணோம் உட்காந்து 2 பேரும் சேர்ந்து. சில விஷயங்கள் மாற்றணும், சில விஷயம் இது சாருக்காக நம்ம சார் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நம்ம ஒன்று பண்ணோம் இல்லையா, 2 உட்காந்து சில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஷூட் போகிறது 1 வீக் முன்னாடி தொடர்ந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி கடைசி ஷூட் அது எல்லாருக்கும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் 2 பேரும் நான் ஒர்க் இல்லை இப்போ நான் அப்படி மீன் பண்ணலடா. ஒரு கதையை ஜென்ரலாக இப்போது சில சமயம் கதை எழுதும்போது ஒரு ஹீரோக்கு எழுதுவாங்க. இப்போ மோகன்லால் சார் இருக்குது, மம்முடி சார் இருக்குது, ரஜினி சார் இருக்குது, கமல் சார் இருக்குது. இப்படி ஒரு ஆக்டருக்கு எழுதும்போது நம்ம அவருடைய ஏற்கனவே நிறைய படங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு அதை சீன் எழுதும்போது அதை பேஸ் பண்ணி வந்துடும். ஓகே, ஜென்ரலாக ஒரு ஆக்டர் இல்லை ஒரு கதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்டரை பார்த்தோன்னா அந்த ஆக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கதை சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸு டைமிங்ஸ் ஏதாவது ஒன்று மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். இல்லாட்டி ஆக்டர் மொத்தமாக அந்த கதைக்காக மாற்ற வேண்டியது இல்லை ஏதாவது ஒன்று 2மே நடக்கும் ஒரு படத்தில் ஜென்ரலாக நடக்குது. சார் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும் டேரக்டருக்கு ஒரு புது கதையாக வர? சார் தட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் சீக்ரெட். டிபெண்ட்ஸ் சார். இல்லை ப்ளஸ் ஜென்ரலாக என் வாழ்க்கையில் அது சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச் இல்லை சார். ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளும் ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச்சில் இருக்குது. இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சொல்லுங்கள். ஹவு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் இன் யுவர் லைஃப்? உங்களுக்கு எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? சும்மா சொல்லுங்கள். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 ஒரு 6, 7 people ஒரு 7 பேர் பழச்சோங்க சார். ஆனால் அந்த 7 பேரும் ஒரே கேரக்டர் இல்லை. 7 பேர்ட்டுக்கு ஒரு விஷயத்த பேசும்போது நீங்கள் வேறு வேறு ஆளாக தானே பேசுவீங்க. அதில் யாரோ ஒருத்தர் க்ளோஸாக இருப்பாங்க, ஒருத்தர் தள்ளி நிற்பாங்க, இப்படின்னு வேறு வேறு நபர்களாக இருப்பாங்க இல்லையா. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அவங்க எல்லாம், ரொம்ப வருஷமாக பழக்கம் தானே. ஆனால் 7 பேர் வேறு வேறு தானே. அப்போ எவ்வளோ பேர்கிட்ட கதை கேட்குறோம், அவங்க எவ்வளோ பேர் வேறு வேறாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ண முடியாது சார். சம்டைம்ஸ் சம் எனர்ஜி, சம் பீப்புள் த வே தே பிஹேவ், சம்திங் அந்த மாதிரி இருக்கும். சம் பீப்புள் அவங்க கதையை 1 நிமிஷத்தை சொல்லிடலாம். சம் பீப்புளுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகும், சில பேருக்கு 5 minutes ஆகும், சில பேர் 2.5 hours ஆகும், சில பேர்லாம் 5 hours தான் சொல்லுவாங்க. நான் வெற்றிமாறன் சார் ஃபஸ்ட்டு வடசனையில் நான் நடிக்கிறேன் சார். நான் வெற்றிமாறன் சார் நான் பார்க்கும்போது அவர் எனக்கு கதை சொல்கிறேன் மாதம் வடசனை கதை சொல்கிறேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு அமீர் சார் ரோல் நான் பண்ணுறேன் அந்த வடசனையில் ராஜன் கேரக்டர் நான் பண்ணுறேன். அப்போ போனேன் சார். வெற்றி சார் ரொம்ப நேரமாக ஒரு பேப்பர் தேடுறாரு. சரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் தேடுறேன். சரி சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு புரியும்னு. இல்லை சேது நான் ஒரு விஷயம் தேடுறாரு. ஒரு 10 minutes ஒரு பேப்பர் எடுத்து வந்து ஃப்ளோ சார்ட். அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை வச்சு ஒரு 5 to 6 hours சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரியை 15 minutes சொன்னார். அது 15 minutes ஸ்டோரி புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வே ஆஃப் டெய்லிங் இருக்குது. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியாது, நம்மளும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ரிசீவ் பண்ண முடியாது. பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகும். புரிஞ்சுதா சார்? இப்போ இவர் என் ஃப்ரெண்டு, அவர் என் ப்ரொடியூசரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சார் நான் ஒரு கதை கேட்டேன், ரொம்ப ஃபேன்டாஸ்டிக்காக இருக்குது, ஒரு 1 hour கேட்டால் சரியாயிடும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறார் சார். வந்தோடனே அவர்கிட்ட ஐடியாவாக ஏன்னா 1 hour ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, ஐடியாவாக ஒரு 5 minutes எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிவிடுங்க, தென் கதையை அப்படியே கேட்பாங்க. சில சமயம் அப்படி தோணும். சில டேரக்டர்ஸ் விரும்புவாங்க, சார் நான் ஸ்லோவாக போகிறேன், நீங்கள் அப்படியே கேட்குங்க ப்ளீஸ், இல்லாட்டி என் ஸ்டோரி ஸ்பாயிலர்டாக இருப்பாங்க. அப்போ நமக்கு டைம் இருந்தால் உட்காந்து கேட்போம். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் வேறு ஃபார்மில் இருக்கும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. கைதி நான் நடிக்கலை. கைதி 1ல் நான் இல்லை, நான் செத்துட்டேன். ஸோ மேபி லோகேஷ் ஏதாவது ஃபேண்டசி எலிமெண்ட் எழுதுனா உண்டு. ஃபேண்டசியில் தான் சந்தனம் வர முடியும்னு நினைக்கிறேன். சந்தானம் இல்லை, அது சந்தனம். ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஐ வில் நாட் டூ எனி மோர் வில்லன்ஸ். ஐ ஸ்டாப் டூயிங் இட். സാർ അത് ഇപ്പോൾ സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു മലയാളം മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലാവും சார், சொல்லுங்க சார். நம்ம 2 பேருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சார். மலையாளத்தில் நீங்கள் பேசலாம், தமிழ் நான் பேசலாம். அதில் காலங்காலமாக இருக்கிற ஒரு பாக்கியம் நம்ம 2 பேருக்கும் இல்லை. ஸோ அதனால் சார்
വിജയ് സേതുപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. അതായത് പൈസ കൊടുത്താൽ വസൂലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായത് ഹീറോ സീരിയസ്ലി ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை சார். பைசா இவரை பார்த்து சொல்லுங்க சார். பார்த்து சொல்லுங்க சார். ப்ரொடியூசர் பார்த்து சொல்லுங்க சார். 100% வசூல். ஓகே சார். உங்கள் பேர் என்ன பிரதர்? நிபின். நிபின். ஐ லவ் யூ நிபின். അപ്പം പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാലും ഓഡിയൻസ് സ്വീകരിക്കും. ഈവൻ തോ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നാൽ പോലും അതേ മെയിൻറ്റെയിൻ ലെവൽ, ആ ക്ലാസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓഡിയൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ തോ വില്ലനായി വന്നാൽ പോലും ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ വില്ലൻ വേണ്ട, പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മതി? അല്ലെങ്കിൽ நான் வில்லனை ரொம்ப சூஸியாக பண்ணேன் சார் நான். ஓகே, அப்புறம் நான் நிறைய ஹீரோக்கள் படம் பண்ணுறதுனால நான் வில்லனாக இருக்கும்போது அவாய்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் சார். ஸோ வில்லனாக இருக்கும்போது கூட ஏன்னா சில சமயம் எனக்கு கேள்வி வரும், ஏன் வில்லன் எல்லா படத்துலையும் கோபமாகவே இருக்கிறாங்க, அவன் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணவே மாட்டானா, அவன் லைஃப்பில் ஜோக் இருக்காதா, காமெடி இருக்காதா? எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி இருந்தது. அவனுக்கு டைமிங் சென்ஸ் இருக்காதா அப்படின்னு எனக்கு இருந்தது. அதனால் நான் அதை என்டர்டெயின் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணேன். அதனால தான் நான் நீங்கள் பவானி பார்க்கும்போதும் சரி, பேட்டையாக இருந்தாலும் சரி, சந்தனமாக இருந்தாலும் சரி, ஐ ட்ரை டு என்டர்டெயின். இல்லை ஜவானாக இருந்தாலும் சரி, என்டர்டெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன். என்னை பார்த்து அவர்ஷன் ஆகிடக்கூடாது. ஆனால் என்னை வச்சு ஹீரோ பண்ணுற ப்ரொடியூசரோட ஃபிலிம்ஸ் வந்து பாதிப்பு வரும். ஸோ அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணேன். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து சார், ஒரே மாதிரி போயிட்டுருக்கு லைஃபு. கொஞ்சம் நம்மளால் எதாவது முடியும்னா நம்மளே என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுறது தான் சார். அது அது என்ன ஃபார்மில் சொல்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் அது ஒரு இப்போ நான் பயந்துக்கிட்டே எப்படி சார் இருக்கிறது, லைஃப் போயிட போகுது, விட்டால் அவ்வளோதான் அப்படின்னு பயந்துகிட்டே வாழ்கிறதான்னு இருக்குது. அதை விட வாழ்ந்தான் அப்படின்னு இருக்கிறது பெட்டர். ஓகே, ஒருத்தன் வந்தான், ஓகே அவன் இப்படியானா இந்த மரத்துக்கு தாவனா, அந்த பள்ளத்தில் குதிச்சா, அந்த மேட்டில் ஓடினான்னு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்கல்ல, அது அந்த மாதிரி வாழ்ந்தேன்னு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஐ ட்ரை டு மேக் மை செல்ஃப் ஹாப்பி. தட்ஸ் வாஸ் பெரிய ரீசன் ஒன்றுமே இல்லை சார். ஐம் ஜஸ்ட் சர்ச்சிங் ஃபார், ஐ ஜஸ்ட் விஷ் ஃபார் இட். நான் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதை செய்யும்போது சின்ன வயசுலேருந்து வில்லனாக பார்க்குறமே ஏன் கோபமாகவே சுற்றுறானுங்க அப்படியே இருக்கே. அதனால் அதை எனக்கு இன்னும் வந்து என் படங்களில் வந்து வில்லனுக்கு இன்னும் லவ் சாங்காக வச்சா நல்லா இருந்திருக்குன்னு கூட யோசிச்சிருக்கேன் நான். பேரல அவர் ஒரு பக்கம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு, நான் ஒரு பக்கம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன். இதில் என்ன இருக்குது, ரெண்டு பேரும் வில்லனுங்கிறது என்ன சார்? நான் ஒரு விஷயத்தை நம்புகிறேன், அதை நான் சொல்கிற வில்லன். ஐம் நாட் சேயிங் லிட்ரலி பேட். சந்தனம் மாதிரி ஒரு ஆளையோ பவானி மாதிரி ஒரு ஆளையோ நான் சொல்லலை. ஜெல்லாம் நான் ஒரு கருத்தை நம்புகிறேன், நீங்கள் அது ஒரு கருத்தை பிடிக்கல, ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் ஏதோ சண்டையில் நீங்கள் எனக்கு வில்லனாகவும் நான் உங்களுக்கு வில்லனா மாறி போயிடுறேன். அந்த மாதிரி கதைகளும் வரலான்னு சில சமயம் தோணும் எனக்கு. ஓகே, எதுக்கு அத்தனை சீரியஸ் சார்? இன்னும் ஒரு 2 கேட்பேன் சார், கேளுங்க சார். ஏன்னா நான் வந்து கேரளாவில் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தேன்னா எனக்கு ஞாபகம் வந்தது, இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் படம் சக்ஸஸ்க்காக வருது. எஸ் ஒரு நிமிஷம் புதுசாக யாராவது கேட்கணும் சார். இந்த filmography பார்க்கும்போது you have done different kinds of roles. ഇപ്പോൾ നായകനായിട്ടും വില്ലനായിട്ടും ക്യാരക്ടർ റോൾസ് അങ്ങനെ. But when it comes to this film, ഇത് എവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഏനാ ഇതില് എന്താ പറയാ ചോദിക്കാൻ ഒന്നും മറന്നു. நோ ப்ராப்ளம் சார், கொஞ்சம் கழிச்சு சொல்லுங்கள். நீங்கள் மலையாளத்தில் ஃப்ரீயாக சொல்லுங்கள் சார், முடிச்சுங்க சார். എല്ലാ പ്രതീക്ഷ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. This film will be a milestone in your entire film career. And do you really want this film as your 50th film? And moreover, അടുത്ത ഒരു 50 ഫിലിംസ് എപ്പടിപ്പെട്ട ഫിലിംസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം? എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഒരുപാട് ഉണ്ട് സാർ. சார் இப்போ நான் சொல்கிற பதில் நாட் ஹர்ட் யூ. நான் நிறைய மைல்ஸ்டோன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கதான் நான் நம்புகிறேன். கடைசி விவசாயி இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் சார். சூப்பர் லீடர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட். சீதக்காரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட். இந்த மாதிரி மைல்ஸ்டோன் ஃபிலிம்ஸ் நான் நம்புகிறேன் சார். 96 நான் நம்புகிறேன் சார். விக்ரம் தான் நான் நம்புகிறேன் சார். ஸோ இந்த மாதிரி
நான் எனக்கு இதுக்கு நான் நிறைய சூதுகவும் இருக்குது சார். இன்னும் நிறைய இருக்குது சார். அதாவது இருக்கேன் சார். சம்டைம்ஸ் சில படங்கள் வந்து பெருசாக மக்களால் கொண்டாடப்பட்டு பெரிய வரவேற்பு வருது. மகாராஜுக்கு அப்படி நடந்ததில் பெரிய சந்தோஷம். மகாராஜா ஒர்த் ஃபார் இட். இந்த படத்தை ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்காரு, அவர் கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காரு, ரொம்ப ரசித்து எடுத்திருக்காரு. திஸ் ஃபில்ம் இஸ் ஒர்த் ஃபார் இட். ஆனால் இந்த படம் இந்த பிளானில் இல்லை சார். இந்த சக்ஸஸும் எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை சார். வி டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் மச் ஆஃப் சக்ஸஸ். நிச்சயமாக கிடையாது. எனக்கு இந்த மாதிரி பேசுறது ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் சார். எப்படி பேசுறதுன்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சார். ஃபஸ்ட் டைமாக இதுக்கு நான் மென்டலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா ஒன்று இந்த படத்து மேலே நித்தில் வச்சுருந்த பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனு, என் ப்ரொடியூசர் வச்சுருந்த பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனு. ஸோ நான் ஜென்ரலாக ஒரு 4-5 இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே இன்டர்வியூ கொடுக்குறதுக்கு ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் சேம் கொஷின்ஸ், அதுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்குமா, ஒவ்வொரு பதில் ஒரு கேள்விக்கும் வேறு பதிலை தேடிக்கிட்டே இருக்கும். சேம் கொஷின்ஸாக இருக்கும். பட் ஆடியன்ஸுக்கு போர் அடிக்கணும், வேறு பதில் தேட ட்ரை பண்ணி மோஸ்டாக ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அது சேம் பதில் வந்துடும் பல சமயம். அதனால் மோஸ்ட்லி ஒரு 4-5 இன்டர்வியூஸ் மேலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிப்பேன். பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் நித்திலன் அண்ட் சுதன் சார் நான் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு இவங்க மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. இது நடந்துருச்சு, எங்களுக்கும் எதிர்பார்க்கல. இன்றைக்கி படம் வந்து 6 நாளா சார், 8 நாளா சார், 6 days 50 crores தாண்டி போகுதுங்கிறது அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட். நான் இந்த நேரத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு இந்த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள் எவ்ரிபடி ஏன்னா எனக்கு பயம் இருந்தது சார். எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வேறு வந்துச்சா. ஸோ நாடு பெரும் கொண்டாட்டத்தில் இருக்க போதா, என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில, பக்கத்தில் வேறு வருதே தாங்குமா அப்படின்லாம் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து இப்படி ஓடுனதில் எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் சார். ஓகே சார். அப்புறம் எல்லா படமும் இப்படி ஓடணும், எல்லா நடனன்ற ஆசை சார். സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, ഇതാർക്കും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടത്തിലെ പോലെ നായകന് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ. അങ്ങനെ തടുക്കമാണ് നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കും. മമതയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ മഹാരാജ കണ്ടതിന് ശേഷം? കാരണം ഇതിലൊരു സോഷ്യൽ കോസ് കൂടി സംസാരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെ ഡയലോഗ്സിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആസ് എ വുമൺ വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു സേ ഇസ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്ര പേര് ഇവിടെ പടം കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നൊരു വേഴ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രയോ ഇതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെയർ ദർ ഇസ് എ പ്രേ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രെഡിറ്റർ. പക്ഷെ ഹൗ ഓഫൻ ഡസ് ദി പ്രേ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ടു സീ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് 4 വാക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ഓൾസോ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഷീ സെസ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദാനം ചെയ്തല്ല ലൈഫ്, ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് யூனோ பிச்சு போடுவேன் அந்த மாதிரி பேசுகிறேன்ல. அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக தோணிச்சு. ஸோ there are just too many reasons for me to have fallen in love with the script in itself, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് സത്യം. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിട്ടൺ, ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ സ്പോട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു അതൊന്ന് ആ ഒരു കൾമിനേഷനിലേക്ക് ഈ പടം വരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ടൂൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണല്ലോ, നിതിലൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഹീസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് റൈറ്റർ. the way he imagines things also, right, to come to that conclusion. So I felt that was one of the most powerful moments for me in the film. And even AK ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോൾ, അനുരാഗ് കശ്യപ് സർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോൾ, in the end you don't even know whether to actually hate him, right? You kind of fall in love with that character as well. So it's not very often that you come across a story that is so powerful. So for more reasons than one, I'm just too honored to be a part of this film. അതാണോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ from a woman's perspective, from a girl's perspective, I have to, there are women here but nobody asks a woman any relevant questions, which is really, really sad. But thanks for the question regardless. But I feel this is a very, very, നമ്മൾ പടത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി പറയുന്ന 4 ലൈൻസ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷനിലും ഒരു സക്സസ് മീറ്റിലും ഞങ്ങൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ കുട്ടി അയാളുടെ നേർക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ആ 4-5 വാർത്തകൾ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. ആൻഡ് no girl child, I think, has gotten that opportunity to actually look at their predator and say these words. I wish every woman had that opportunity. Yeah. ഈ ഇന്റർനെറ്റ്
പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വിജയ് സേതുപതിയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലെ റിസ്ക് എന്ന് മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴും അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുന്ന വിജയ് സേതുപതി എത്ര ശതമാനം ഈ കുറെ സിനിമകളായിട്ട് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ വില്ലൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിനയിക്കുന്ന, രജനീകാന്തിന്റെ വില്ലൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിനയിക്കുന്ന, കമലഹാസന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വില്ലൻ അഭിനയിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ 50 കോടി കളക്ഷൻ കിട്ടി, കുറെ കാറും കുറെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വിജയ് സേതുപതിയില്ല. ആ വിജയ് സേതുപതി മറ്റേ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന വിജയ് സേതുപതി എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട്? Maybe 200%. அது ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு சார். ஒன்றும் இல்லை சார், ஒரு விஷயத்தை பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகுது சார். அதை தாண்டி ரிஸ்க் எடுக்கும்போது ஏற்பட்ட அந்த வூண்ட் இருக்குல்ல சார், அதோட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மிஸ்டேக்ஸை கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வரோம் சார். பட் தட் பிகம்ஸ் யுவர் கேரக்டர் சார். இப்போ நீங்கள் வந்தளவுக்கு கேள்வி கேட்டே இருக்கீங்கல்ல, தட்ஸ் யுவர் கேரக்டர் ரைட். ஆனால் அது ஒரு கேள்வியும் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கேட்குறீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட்டிவ். உங்களை இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்ட எந்த கேள்வியும் வந்து ஹர்ட் பண்ணல, டிஸ்டர்ப் பண்ணல, அண்ட் அதை ஆன்சர் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் ஐ லைக் த வே யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி ஒருத்தரோட ப்ராக்டிஸ் இருக்குது லைஃப்பில். நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கும். நான் இது நம்புவேன் சார். சில சமயம் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண விஷயங்கள் எங்கே தொடங்கிச்சுன்னு நான் அப்பப்போ அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லாமே சின்ன வயசில். இப்போ நாங்கள் ஸ்கிரிப்டில் இவங்க ஒரு வேலை பார்க்குறாங்களே, எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு பெரிய விஷயம் முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்படி தானடா? அந்த மாதிரி லைஃப்பில் வந்து பெரிய விஷயம் முன்னாடி சின்ன விஷயம்னா ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே வருதுன்னு நான் நம்புகிறேன். அது ஏதோ ஒரு வகையில் எங்கேயோ ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே வருது. சம்டைம்ஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் என் லைஃப்பில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு சார். நான் நினச்சி பார்த்துக்கணும். ஸோ லைஃப்பில் லீட் சீன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குன்னு நான் நினச்சிட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே விஜய் சார், ஜவான் மூவிக்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த டைப் காஸ்ட் வில்லன் ரோல்ஸ் பண்ணது இல்லை? ஜவான்னால கிடையாது சார். நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்னை வில்லனாக கேட்டாங்க சார். ஸோ அது வந்து அது எப்படி சொன்னால் சரியாக வருது, நான் பதிலாக சொல்லிட்டேன். நான் அது சில பேருக்கு அது புரியல, நான் எதுக்கு வில்லனாக பண்ணேன்னு புரியல. ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு என்ன அகெயின் சின்ன சின்ன இதுக்கெலாம் இது அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் கொஞ்சம் எமோஷ்னல் பிளாக்மெயிலாம் இருந்தது. அதனால் வந்து பண்ணுறேன். என்னோட கேள்வி, அப்படி ஒரு முடிவு நீங்கள் எடுத்தீங்க, அப்புறம் என்ன சார் இந்த மமுகாவோட டர்போ ஒத்துக்கிட்டேன்? டர்போ என்ன ஒத்துக்கிட்டேன் சொல்லுங்கள், என்ன கேள்வி இது? இல்லை, லாஸ்ட்டில் வந்து ஆமாம் சார், மம்முக்கா எனக்கு பிடிக்கக்கூடாதா சார்? சார் எனக்கு அவர் பிடிச்சிருக்கு சார். எனக்கு அவர் பிடிச்சிருக்கு சார். ஆண்ட்ரோ செட்டுன்னு ஃபோன் பண்ணேன் சார். என் டேரக்டர் நான் இந்து இங்கே தான் இருக்காங்க, 19 இயர் பண்ணாங்க. அவங்கள ஸ்டேஜ் விட்டு அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆண்ட்ரோ செட் வந்து எனக்கு இங்கே வந்து எனக்கு நல்லா பார்த்துட்டாரு, எனக்கு சாப்பாடு போட்டார், சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாரு. ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி மம்முக்கா பேசுனுச்சுக்கலாம் சார். மம்முக்கா நான் பேசினேன், விஜய் எனக்கா இந்த மாதிரி வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் சார். ஓகே சார். ஸோ நான் பேசினேன், அவ்வளோதான். எங்கள் டைரக்டர் வந்தார். இட்ஸ் ரெஸ்பெக்ட். வாட் இஸ் தேர்? சார் நீங்கள் மமுகா ஃபேனா? இல்லை, எல்லாருடைய ஃபேனும் நான் சார். நல்ல சார், எப்பயுமே சார் நான் இது நம்பர் வச்சுக்கோங்க சார், எனக்கு அவரே ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இன்றைக்கி சினிமாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சார். நேற்று சினிமா யாரெல்லாம் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் எங்கெங்கேயோ பார்த்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் சார். நான் இந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லுங்கள் சார், காத்தாவில் 2 ஷூட்டுக்கு அதிரப்பள்ளி போயிருந்தபோது மம்முட்டி சார் இருக்காருன்னு சொன்னாங்க அந்த ரிசார்ட்டில். ஐம் அபவுட் டு லீவ். ஸோ நான் கேட்டேன், சாரை வந்து பார்க்கலாமா கேட்டு. பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டேக் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி. என்னென்னா அது 1 வீக் முன்னாடி தான் மம்முட்டி சார் பண்ண மறுமலர்ச்சின்னு தமிழில் ஒரு படம் பண்ணாங்க. அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன். அந்த படத்தை ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 2 பேருமே ஹீரோ தான் அந்த படத்தில். ரஞ்சித் சாரும் சரி, மம்முட்டி சாரும் சரி, 2 பேருமே ஹீரோ தான். அதை சும்மா வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு போட்டு காமிச்சு இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் 1 வீக்லேயே நான் அவரை பார்த்தேன். அது எனக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸ். ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் எனக்கு ஒரு நாள் கேட்டார், இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. சந்தோஷம். எனக்கு அவர்கிட்ட மெசேஜ் வந்தது. என் ஒய்ஃப்லாம் காமிச்சேன், மம்முட்டி சார் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கான்னு காமிச்சேன். தேங்க்யூ விஜய்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணார். அதுவும் எனக்கு ரொம்ப நான் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன். கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் நான் அட்மைர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா, அவங்க பேசினாங்கன்னா, நான் என்னால் முடியும்னா அது எனக்கு சந்தோஷம். டு மேக் மீ ஹாப்பி. ஐ டிட் இட். ஓ, உங்களோட இன்டென்ஷன் இதுதானா? இன்னும் 1 ஹவரில் எங்கே இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது சார். டன். ஓகே.
சார் நான் இதெல்லாம் விடுங்க சார். மம்முட்டி சார் ஒரு படத்தில் என்ன மாதிரி பேசினார்ல, அந்த விக்ரம் வேதாவில் நான் வந்து நான் அந்த ஃபுட்டேஜ் மட்டும் தான் சார் பார்த்தேன். அவ்வளோ பெரிய ஆக்டரு. நான் நேற்று வந்த பாய் சார், எந்த ஈகோ இல்லாமல் எடுத்து பண்ணும்போது நான்லாம் என்ன சார் இது. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் லேர்னிங் ரைட். உங்களோட நான் நேற்று வந்துடுறேன், நான் வேறு லாங்குவேஜ் இருக்கேன், அவர் அதெல்லாம் யோசிக்கல. இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன மக்கள் இன்னும் நேசிக்கிறாங்களே. என்னோட மம்முட்டி சார் எடுத்து பண்ணுறாருன்னா ஏதோ ஒரு மரியாதை என் மேலே வருதுல்ல, ஒரு பர்சனல் வருதுல்ல, அதெல்லாம் யோசிக்காமல் ஒருத்தர் பண்ணுறாருல. ஸோ பீங் இன் சீன் ஆக்டிங் இதை கூட நான் லேர்ன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். புரியுது அவங்களுக்கு? இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தானே. அடுத்து யாராவது வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் வளர்ந்தவங்க எந்த ஈகவும் பார்க்காம வெரி குட்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அது மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் இருக்குது. ஸோ அந்த மனுஷன் கேட்கும்போது நான் எப்படி எனக்கு மோகன்லால் சார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, மும்பையில் வந்து நான் தங்கின ஹோட்டலில் அங்கே அதுக்காக சொன்னாங்க. நான் வந்து நான் பெர்மிஷன் போய் கேட்டு மோகன்லால் சார் ஆஃபீஸில் அவரோட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆஃபீஸில். என் ஆஃபீஸில் நான் ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுருக்க ஒரே கையில் என் விஷ்ணு நீ கண்டுட்டு ப்ரூஃப் இருக்குது. വിജയ് സാർ ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്തു അതായത് വളരെ നിങ്ങൾ தான் சார் ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആക്ടറാണ് താങ്കൾ. പക്ഷെ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? സോ எவ்ரி டைம் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களா, உங்களுக்கு நான் சிரிச்சு பேசுகிறேன்ல, ஆனால் உங்கள் கேள்விக்கு ரொம்ப வார்த்தையாக ஜாக்கிரதையாக பேசணும், ஈஸியாக இருக்கணும், உங்களை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணும், பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய எப்படி யோசிக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு முறையும் கேமரா முடிக்கும் ரொம்ப பயம் இருக்குது சார். ஒவ்வொரு முறையும் கேமரா கேள்வி கேட்குது என்ன வச்சுருக்கேன்னு. டைரக்டர் சீன் எழுத சொல்லும்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு முறையும் கொஸ்டின் இருக்குது சார். ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் சார். அதனால் வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் வந்து போனால் செஞ்சிடலான்ற கான்ஃபிடன்ஸ் சுத்தமாக இருந்தில்ல சார். இதில் என்ன சார் நான் வந்து வாழ்றது. ஸோ இட் இஸ் அந்த நான் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி. ஏன்னா ஒருத்தரால எதுவும் நடக்கலை சார். இங்கே எல்லாராலையும் சொல்கிறேன். நான் எனக்கு படம் பண்ணேன் சார். உங்கள் முகங்களில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லை, இந்த லவ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க சார். இந்த கேள்வி பதில் செஷனே செத்துரும் சார். அது புரிதுங்களா? இட்ஸ் கிவ் அண்ட் டேக். எனக்கு ரொம்ப நாள் பாட்டி ஒருத்தர் வந்து என்னோட விஜு விஸ்வநாத் சொல்லிட்டு அவர் மலையாளி தான். ஹீஸ் லைக் மை மென்டார், மை ஃபாதர் ஃபிகர் மாதிரி. நானும் அவரும் ஆரம்பி டைப் படம் பண்ணோம். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்னார், விஜய் நீ நல்லா பேசுகிற டயலாக் எழுதுனான்னு சொன்னார். ஸோ ஆரம்பி டைப் தான் ஃபஸ்ட் நான் டயலாக் அவரோட சேர்ந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுனேன் சார். ஓகே, அப்போ அவர் எனக்கு ஒரு தடவை சொன்னார், இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளேயில் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தோம். எப்படின்னா ஒருத்தர் நடந்து வந்துட்டுருக்கான், ஒரு ஊர் ஜனங்க வீட்டுக்குள்ளே கதவை முடிக்கிறாங்க, அப்பா அவன் யார்? ஒருத்தர் நடந்து வந்துட்டுருக்கான், ஒருத்தங்க எல்லாரும் அவன் கையெழுத்து கும்பிட்றாங்க, அப்பா அவன் யார்? ஒருத்தர் நடந்து வந்துட்டுருக்கான், உடனே குழந்தைங்களாம் தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க, அப்பா அவன் யார்? இப்படி அவன் நான் நடந்து மட்டும்தான் வந்துட்டுருக்கான். ஆனால் கொடுக்குற ரியாக்ஷன் தான் அவன் யாருன்னு ஒரு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி நான் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ரியாக்ஷனில் தான் நாங்கள் யாருன்னா எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ அதனால் வி டிபெண்ட் ஆன் யூ. ஸோ அதனால் இதில் ஹம்பிள் சிம்பிள் அப்படி ஒன்றுமே இல்லை சார் இதில். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஸோ மச். அண்ட் வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ கிரேட் கிராட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஆடியன்ஸ். அதோட எங்கேயோ எந்த ஊர்லேயும் இறங்கும்போது ஒரு நடிகனையோ இல்லை ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரையோ ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ண இருக்கலாம் சார். அவர் பல கோடிகள் அதிபதியாக இருக்கலாம் சார், ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம் சார், பெரிய பவர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் சார். ஆனால் ஒரு ஆக்டரையோ ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரையோ இல்லை சினிமா சம்மந்தப்பட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச யாரோ ஒருத்தரை பார்க்கும்போது உங்கள் மூஞ்சில் ஒரு சிரிப்பு வருதில்ல சார், அதை விட பெரிய கிஃப்ட் எங்களுக்கு கிடையாது சார். சத்தியமாக கிடையாது சார். அதை விட பெரிய கிஃப்ட் இல்லை. அதை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த சமயத்திலும் எந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சார். தட்ஸ் கிஃப்ட் சார். கேளுங்க சார். ஐ டோன்ட் நோ சார். இருக்கா அப்படி? ஓ தெரியல. அப்படி இருக்கா? இல்லை ஏன்னா எடுத்தோடனே நான் தான் மகாராஜா சார், கேமில் சலூன் வச்சுருக்கேன். இப்போ கேமில் சலூன் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் சார். அவர் முடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சார். நீங்கள் யோசிப்பாங்க இந்த கதைக்கு என்ன சார் பாட்டு இருக்கு. Who's I'm the Maharaja and he's the Maharaja because he's the இது ரசிச்சு கேட்ட நீங்களும் மகாராஜா சார். நான் கமல் தான் சார். இல்லை ஒரு நிமிஷம் அவர் இந்த படத்துல ரொம்ப சர்க்காசமா பேர்ல எல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை போயிட்டு. இப்போ ஒரு சாதாரண சலூன் ஓனர், அவரோட பேர் மகாராஜா. நம்ம ஏன் அப்படி பார்க்கணும்? மொத்தமாக கேட்டு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு மகாராஜான்னு பேர் வருதுதான் அந்த ஸ்டேஷன்லேயே பெரிய ஒரு காமெடியான ஒரு சீக்வன்ஸ்.
அண்ட் நான் ஏன் அவரோட கேரக்டருக்கு மகாராஜான்னு பேர் வைக்கணும்னு நினச்சிட்டீங்கன்னா அவரோட ஹார்ட்ல ஒரு கிரேட்னஸ் இருக்கு. மற்ற கேரக்டர்களை விட அவங்க ஹார்ட்ல ஒரு கிரேட்னஸ் இருக்கு. அப்படிலாம் இருக்கு. அந்த ஐ மீன் இருக்கலாம், அந்த ஆங்கிளில் வைக்கல. நான் மகாராஜன் டைட்டில் வைக்கல, பட் மகாராஜன் கேரக்டர் பேர் வச்சுருந்தேன். நான் முன்னாடி நிறைய இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு வந்து சொசைட்டியில் எது ரொம்ப சீப்பாக பார்க்குறோமோ, ரொம்ப லோவாக இருக்கோ, அதை முன்னாடி வச்சு பெஸ்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு தான் ஐடியா. குப்பத்தொட்டி ரொம்ப சீப்பாக பார்க்குறது. ஸோ அது இப்போ சொசைட்டியில் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா அது சார்ந்து லோவாக பார்க்குறதுனா அப்படியா, சரி ஓகே ஓகே மகாராஜா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் திருட பேர் போலீஸு இந்த ஐரனியாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஐடியா. குழந்தைவேல்னு ஒரு கேரக்டர், குழந்தைன்னு ஒரு போலீஸ் இருப்பார். அவருக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது. அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஸ்டோரி, பட் அது சிலது வந்து எடிட்டிங்கில் டிராஃப்டில் கட் ஆகிடுச்சு, சிலது எடிட்டிங்கில் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் பிளான். அது அப்புறம் மகாராஜா டைட்டில் வந்து இதே வச்சிடலான்னு சார் தான் முடிவு பண்ணார், ப்ரொடியூசர் தான் முடிவு பண்ணார். சார் விஜய் சார் வந்து அவரோட ஏர்லியர் ஃபிலிம்ஸில் அவரே கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஃபிலிம்ஸில் இப்போ 96 அந்த கை ரெண்டு வைக்கிறது, இப்போ மாஸ்டர்ல வார்த்தை நான் சொல்றது எனக்கு புதுசு இல்லை, நான் சொல்றது ஈக்குவல், ஐ அம் வெயிட்டிங், அது அவரோட அடிஷன். இந்த 1 வீக்ல பிஃபோர் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பேசணும்ல, அதெல்லாம் அந்த இப்போ நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய இம்ப்ரவைஸ் சார் அது இல்லை சார், அது எல்லாரும் பண்ணுவாங்க சார். அது நான் முக்கியமாக அதை ஏன் சொல்கிறதுக்கான காரணம், சம்டைம்ஸ் வந்து ஆக்டர் வந்து அப்படியே வந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பப்ளிக் இருக்க சொல்ல சினிமா ட்ரை பண்ணுற பசங்கிட்ட அது இருக்குது. என்னை வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க சார். ஆக்டர் வந்து ரொம்ப தாட் ப்ராசஸ் இருக்கணும்னு நான் வந்து வரவங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஆக்டர் வந்து ஒரு சீன் அவருக்கு 14 வருஷம் இருக்குது, எனக்கு ஒரு வருஷம் தெரியும். அந்த ஒரு வருஷத்தில் என்ன எனக்கு கிடைக்குது, ஆனால் அவருக்கு 14 வருஷனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இல்லை சார். அப்போது எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிறோம், எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுல்ல, அதுக்கு தான் கேள்விகள் எல்லாமே. அதுதான் இம்ப்ரூவைசேஷனுங்கிறதுலாம். அதில் நிறையா இப்போ செய்யப்பட்டு ஒரு 200 300 சொல்கிறோம், இல்லை 10 15 சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க சார். அதில் பாதி இல்லை 70% தப்பாக தான் இருக்கும், குப்பையாக இருக்கும். மேபி 4 5 உட்காரலாம் சார். மற்ற எல்லாமே டைரக்டர்ஸ் தெரியும், இது கதைக்கு செட் ஆகாது, இது தப்பாக இருக்குது, வேணாம். பட் பை ஆஸ்கிங், பை டூயிங் சச் திங்ஸ் நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஹவு மச் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் த ஃபில்ம் அண்ட் த கேரக்டர். ஸோ அதை வச்சு அவர் எனக்கு வேறு ஃபீல் பண்ணுவார். இப்போ ஒரு சீனில் சேவட் ஏதோ ஒரு சீனை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப தப்பாக சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சார், அதில் அவர் தெரிஞ்சிடும் எனக்கு கதை சரியாக புரியலன்னு. அது கரெக்ட் பண்ணுறது மற்ற சீனுக்கு சேர்த்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கேரக்டர் ஆஃப் த ஃபில்ம். ஸோ அது ஜென்ரலாக எல்லார்ட்டையும் இருக்கும், நாட் ஓன்லி வித் அன் ஆக்டர், சினிமோகிராஃபர், எல்லா எடிட்டர்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் இருக்கும். ப்ரொடியூசருக்கு தான் சொன்னார், ப்ரொடியூசரும் அந்த சென்சருக்கு போய் தான் குரங்கு முடிச்சுட்டு அவரை கமிட் பண்ணுறாரு. கமிட் பண்ணி அவர் சில விஷயங்களை சொல்லுவார், நித்தில் இதெல்லாம் வேணாம், இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், பார்த்துக்கோ. இந்த மாதிரி யாருக்கு என்னென்ன தோணுதோ சொல்லுவாங்க. இதில் தேவையானது தேவையில்லாத எதுன்னு அதை டிசைட் பண்ணுறது தான் டைரக்டரோட வேலை. பட் எல்லா சைட்லேருந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. ஓகே சார், டன் சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கதை சொன்ன போனேன், கதை மட்டும் சொல்லலை, இது எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். 1 hour or 2 hours பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் எதுக்கு வந்தோம், கதை சொல்லுவோம், சரி அது இன்னும் நாளைக்கு பார்ப்போம் அனுப்பிச்சு விட்டேன். இல்லைண்ணே நிறைய விஷயம் பேசிட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் நாள் மீட் பண்ணாங்க ரொம்ப சார், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டைமில் ஒரு முறை மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பழசு புதுசுன்னு சொந்த கதை சோக கதை தான் ஃபுல்லாக பேசிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கதை பேசுறது இன்னொரு நாள் போயிட்டோம். இந்த குரங்குமாவைக்கு அப்புறம் 6 வருஷம் இந்த படத்துக்கு 7 வருஷம் நாங்க எங்களோட லேப்டாப்ல குரங்குமாவை இன்னும் இருக்கு. ஓகே, இந்த 7 வருஷம் நாங்க ஏதாவது ஒரு வாட்டியாவது இந்த குரங்குமாவை பார்த்துருக்கோம். நீங்க அந்த 7 வருஷத்துல இந்த மகாராஜா மட்டும் தானா எழுதிட்டு இருந்தேன்? மகாராஜா மட்டும் சொல்ல முடியாது, தொடர்ந்து எழுத மாட்டேன் பாஸ். நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லி தொடர்ந்து எழுத மாட்டேன், எனக்கு ப்ரொமைஸ் செட் ஆகும். அப்புறம் அது வந்து ஆக்சுவலி நான் இதோட பிகினிங் வெர்ஷன் நாளைக்கு டைம்ல இருந்தது, ஒரு ஹோல் வெர்ஷனாகவே இருந்தது. அது நிறைய இடத்துல பிச் பண்ணும்போது நிறைய இஷ்யூ ஆகிடுச்சு. அது யாருக்கு பிடிக்கல, சில பேருக்கு பிடிச்சது, பட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது பயந்தாங்க. அப்புறம் அதோட ப்ரமைஸ் மட்டும் எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கிட்டு மற்ற பிள்ளைகள்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு அதை மட்டும் அந்த ஃப்ரெஞ்சு மட்டும் எடுத்துட்டு வேற ஒரு சப்ளாட் வேற ஒரு பிளே எழுத ஆரம்பிச்சு தான் ஆஃப்டர் குரங்குமாவைக்கு அப்புறம் இருந்தாங்க. ஸோ எழுதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் எழுத முடியாது, இது ரொம்ப தொடர்ந்து எழுதும். அப்படியே
சும்மா ஐடியா வரும், எழுதுவோம், விளையாடுவேன், போவேன், ஊர் சுற்றுவேன், மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு ஐடியா வரும், திருப்பி எழுதுவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். நிறைய கதை சொல்கிறது பிடிக்கும் எனக்கு. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இந்த கதையை சொல்கிறது பிடிக்கும். கதை எழுதும்போது ஐடியா வர மாதிரி சொல்லும்போது நிறைய ஐடியா வரும். ஒரு டைம் மேலே ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கூப்பிட்டு மந்த்லி 2 டைம் உட்கார வச்சுருவார். இவங்ககிட்ட சொல்லி பாருங்க அப்படின்னு. அவங்க சில ஐடியாக்கள் சொல்லுவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் அந்த 2 இயர்ஸ் ஷூட் போது 2 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்து அந்த எல்லாத்தையும் கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே தான் இருந்தேன். நடுவில் ஒரு சின்ன லைன் எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ. പറയൂ. മൈ ബോസ് 2 കൺട്രീസ് പോലുള്ള സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോഴേ മലയാളത്തിൽ ഉർവശി ചേച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കോമഡി വർക്കൗട്ട് നായികയായിട്ട് തോന്നി. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ടിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബിഗ് ബിയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അമൽ നീരദ് സാർ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ടീമിന്റെ ഒപ്പം കാണാത്തത്? ഡെലിബറേറ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി. നേതായിരുന്നു ഭീഷ്മപർവം ബിഗ് ബിയുടെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഗ് ബിയുടെ പാർട്ട് 2 ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ട്രജക്ടറിയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്. വന്നാൽ ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കോമഡി സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിന് പിടിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സോർട്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി ആയിരിക്കണമല്ലോ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ റൈറ്റ് ടീം ആയിരിക്കണം. ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദോസ് ഫിലിംസ് വർക്ക്ഡ്. ബിക്കോസ് അവരും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ ഫിലിം ഫോർ മലയാളം അറ്റ് ദ ടൈം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ്. മലയാളീസ് ഓൾവേസ് നീഡ് സംതിങ് ന്യൂ. Hi. 1 second. Oh wow, hi Mamta. Oh my god, I hardly get to call someone Mamta. So, first of all, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മഹാരാജ പോലെ മൂവി ഭാഗമായി കണ്ടതിൽ. Thank you. ഈ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മലയാളിയായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് കേരള ഓഡിയൻസ്. ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു ക്ലൈമാക്സ് പോലും മൊത്തത്തിൽ അറിയാതെ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാരാജ പോലൊരു മൂവി കേരള ഓഡിയൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? As in, മനസ്സിലായില്ല. Was I curious about whether our people will like it or not? Absolutely. എനിക്കൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ രീതിയിലും ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം വിത്ത് എ സോൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഫിലിം ദാറ്റ് യു വുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ടു say that Tamil films always make only mass masala films and we've always accepted it. We like Tamil films with its flavor, with its genuinity. We've always welcomed such films. But every once in a while you'll have a film like a Subramaniapuram or something that has more soul in it. This was a mix of the two, which I felt would perfectly work. And obviously at the time we're trying to make a good film. നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നാണ് മെയിൻ ഒരു മോട്ടീവ് അല്ലേ? There is no ഉദ്ദേശം. We're not thinking whether this is something that Malayali audience will accept or Telugu audience will accept. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റോറി പറയാം, അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം. And such movies have always been welcomed by Malayalis especially. We are highly critical about the films that we watch. We are highly critical about how we accept our actors, how much we fall in love with our artists, and how many artists out of that we take home into our hearts. I believe that എൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ അതുപോലെ one such artist തന്നെയാണ് Mr. Vijay Sethupathi. So therefore, I am a huge fan of his, and when his film came, there was no way that I was going to let that pass. I just wanted to be a part of it. And I also was told that the script is amazing. So I had Sudhan's word in that. So that's how I became a part of this. Yeah, thank you. இந்த தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, சாது மரண்டா காடு போடலாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது அவன் மாட்டுக்கு அவன் ஏதோ சாதாரணமாக அவன் வாழ்க்கை அவன் மட்டும் பேசாமல் போயிருப்பான். அப்போ அவன் ஒய்ஃபு இறந்துட்டாங்க எல்லாம் இருந்தாலுமே இந்த குழந்தையோட அவன் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். அவன் வாட்டுக்கு போயிருந்தா பேசாமல் இருப்பான் அவன் வாட்டுக்கு. ஆனால் அவன் லைஃப்பில் அவ்வளோ பெரிய இன்சிடென்ட் நடந்தது. அது அவனால் தாங்க முடியல. அதுக்கு
அவன் ஏதோ பண்ணுறான் அவ்வளோதான் இப்படிதான் நினைக்கிறேன். மற்றபடி எல்லா சமயமும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம எல்லாருக்கும் அது நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் நம்மளே யோசிப்போம், நம்மளா இதை பண்ணோம் அப்படின்னு. அப்படி தானே? சம்டைம்ஸ் நமக்கு தெரியாது, உள்ள இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி தான் அது எல்லாருக்குள்ளே இருக்குது. ஆமாம் சார், எனக்கும் தெரியல சார். வந்துடும் சார் 18th இதை மும்பையில் இதில் ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதா சொன்னாங்க சார். தெரியல, கேளுங்க சார். அது ஆல்வேஸ் அது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார். கொஞ்சம் பயம் இருக்குது தான் சார் செய்யும். உங்களை யாராவது நம்பும்போது ஒரு பயம் இருக்கும், ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட்ஸ் பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார். லாஸ்ட் உங்கள் பேர் என்ன? விஷ்ணு. நீங்கள் வந்திருக்க ப்ளஸ் மீடியா பீப்புள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் எவ்ரிபடி. Are you okay, baby? And I love you so much. I love you.